Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me, and this is a brand new edition. And a very special lady is sharing the screen with us today in this very special episode. Well, talking something about the lady. Well, the lady is very popular in fashion fraternity as an educator in both interior as well as fashion designing, and also preschool as well as primary level of school. Well, the lady is synonymously stands for bringing of fashion and interior designing education in Nepal since 1997. र उहाँको थप कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा फेसन डिजाइनिङ पनि प्रोफेसनल करियर हुन सक्छ भन्ने एउटा बाटो खुलाउने पायनर लेडी मध्येको एकजना हुनुहुन्छ. We have none other than the managing director of IEC Group of Nepal, Mrs. Shailaja Adhikary. Ma'am, welcome to the show. Thank you so much, ROJIN ji. Thank you very much for inviting me in your show. Well, talking to lots of memories that is back from 1997, but right now we start with a question. IEC Group of Nepal. यसमा कम्पोनेन्ट्सहरु के छ होला? IEC Group of Nepal, not definitely IEC School. With IEC School, but we started my career in business film. So IEC School of Art and Fashion, IEC College. Then Euro Kids, we have 4 branches of Euro Kids. Then Euro School, and Let's Talk, New York organization, so Sana Design, sir. So we have like around 10 to 12 companies under IEC Group. All are like educational companies. Education companies. So यी सबै कम्पनीजहरुलाई म्यानेज गर्नको लागि यस टाइम फ्याक्टर इज समथिङ जसको म्यानेजमेन्टमा तपाईले धेरै च्यालेन्जेसहरु सायद महसुस गर्नुभएको या त्यो फेजमा गुज्रिरहनु भएको होला. So in brief, how you manage all these things so fine, so smoothly? Now कसरी म्यानेज भइराछ कि मैले how did I manage? हैन अहिले कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ हजुर? अहिले चाहिँ I feel हामी चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्छौं हैन. Most of my team members are women र हामी चाहिँ I look after all the businesses, not only one हैन. म आइसी मात्र हैन, कलेज स्कुल सबै हेर्छु. तर मेरो त्यो हरेक कम्पनी लिड गर्नेलाई चाहिँ मेरो त्यो टिम मेम्बर्सहरु हुन्छ. So they lead and त्यसपछि चाहिँ मैले आफूले चाहिँ त्यसमा हेर्न पर्ने मेरो आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ म पुरा गर्छु. तर there are people like who look after my companies. किनभने म एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन. So I empower each and every one of them. उहाँहरुलाई मैले सबै ट्रेनिङ दिएर सबै कसरी गर्ने भनेर गरेको हुन्छु. तर हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ सबभन्दा if you come you know that like how we function है. तपाईले मेरो कम्पनीमा देख्नु भएको छ. मेरोमा जति पनि काम गर्नेहरु हुनुहुन्छ आफ्नो म्यानेजमेन्ट लेभलमा या एडमिन भन्छौं हामी त्यसमा काम गर्नेहरु सबैजनालाई चाहिँ they feel that company is belong to them. मेरो भन्दा पनि उहाँले आफ्नो कम्पनी भनेर चलाउनुहुन्छ. So that kind of working culture in our organization. म चाहिँ मेरो मात्रै कम्पनी होइन, हामी सबैको कम्पनी हो. We are working for one organization. If I'm in an IEC school, I always say we are working for one organization, that is IEC school. If I'm in IEC college, I make them to feel that I'm also working here like you. We all are working for one organization, that is IEC college. If I'm in a Euro school, then I always say I'm also one team member and we are working together for Euro school. So त्यो छ के हाम्रोमा चाहिँ working culture. Then everyone who are associated with my company, they feel that this company is theirs also. So त्यो छ के म चाहिँ यहाँ उहाँलाई चाहिँ के फिल गराउँछु भने म यहाँ जब गरिरहेको छु भन्ने फिल होइन, मेरो यहाँ छ, म यसको ओनरशिप फिल गराउँछु कि त्यो भएपछि चाहिँ it's very easy for us to manage that many projects. Okay, obviously पनि So ownership महसुस गर्यो भने हरेकले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन्छ र त्यो कन्ट्रिब्युसन म्युचुअल गोल एन्ड अब्जेक्टिभ अफ आवर अर्गनाइजेसन फुलफिल गर्नको लागि सम्भव हुन्छ. And your goal matches with these people, right? Then it's more difficult to run those many companies also. And then I have only 12. Okay.
So going to memory lane. So let's know more about Mrs. Shailaja Adhikary. Childhood days ko memories are like recall garnu paryo bhane best part of your childhood days, how we can learn from you. Definitely मेरो बेस्ट पार्ट अफ चाइल्डहुडको चाहिँ मेमोरिजमा भन्दाखेरि मेरो स्कुल डेजकै मेमोरिजमा भन्छु मैले स्कुलिङ महेन्द्र भवनबाट गरेको हो होइन महेन्द्र भवन चाहिँ गर्ल्स स्कुल हो है र हामीलाई चाहिँ त्यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आई थिङ्क कतिलाई थाहा छ कि छैन यो स्कुल चाहिँ ब्रिटिसर्सले खोल्नु भएको स्कुल हो है र त्यहाँ ब्रिटिसर्सको रुल जस्तै रुलहरू सिकाइन्थ्यो डिसिप्लिन होस् या कुनै पनि कुरामा हुँदाखेरि द्याट्स भेरी वेल अर्गनाइज स्कुल थियो कि महेन्द्र र मैले त्यहाँ पढ्ने मौका पाएको भएर मलाई मेरो लाइफमा धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ मेरो स्कुलबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ म चाहिँ आई अलवेज द्याट्स आई वाज अबभ एन एभरेज स्टुडेन्ट तर म पढाइमा मात्र नभएर म को करिकुलर एक्टिभिटिज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा धेरै एक्टिभ थिएँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्लासरुम आफै सफा गर्नु पर्थ्यो द्याट्स वी हेभ टु ब्रुम होइन पोचो लाउने सफा गर्ने पुछ्ने टेबलहरू पुछ्ने त्यो स्टुडेन्ट्सकै ड्युटी हुन्थ्यो हाम्रो स्कुलमा त्यो सफा गर्नको लागि कोही मान्छे राखेको हुँदैन थियो त्यो हामीले आफैले गर्नु पर्थ्यो त्यो ड्युटी भएको बेलामा चाहिँ इदर यु हेभ टु गो अर्ली टु यर स्कुल अर लाइक यु हेभ टु स्टे ब्याक एन्ड देन यु निड टु क्लिन एन्ड देन यु क्यान यु सपोज टु लिभ इन द स्कुल है म चाहिँ के गर्थेँ भने अब धेरै विद्यार्थी हुन्थ्यो हाम्रो स्कुलहरूमा म चाहिँ के गर्थेँ भने मलाई एकदमै स्पोर्ट्समा बढी इन्ट्रेस्ट भएको भएर म चाहिँ घर झुट बोलेर मेरो एज अ हाम्रो कुचो लाउने पाली भन्थ्यो कि स्कुलमा मेरो एज अ कुचो लाउने पाली स्कुलमा सो आई हेभ टु गो अर्ली द्याट इज द रिजन आई वान्ट टु गो अर्ली भन्थेँ कि मेरो पेरेन्ट्सलाई सो दे युज टु सेन्ड मी अर्ली अर लाइक समटाइम्स आई युज टु स्टे ब्याक इन द ब्याक अल्सो इन द स्कुलमा त्यो ब्याकमा बस्यो भने पछाडि बस्यो भने पनि किन ढिला आयो भनेर घरमा सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो आज कुचो लाउने पाली थियो भन्थेँ कि तर म त्यो बेलामा चाहिँ खेलेर बस्थेँ I was like very good in my sports during my school days and I used to love to play. म त्यो सबभन्दा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले खालि खेल्न मात्रै सिकेँ भनेर सोचिरहन्थेँ होइन तर मैले त्यो बेलामा चाहिँ टिमवर्क लिडरसिप क्वालिटी त्यो सबै कुराहरू सिकिरहेको रहेछु कि स्कुलमा चाहिँ सो द्याट वाज माई बेस्ट मेमोरिज मैले जुन स्कुल टाइममा मैले स्कुल डेजमा आई स्पेन्ड माई टाइम इन महेन्द्र भवन द्याट वाज द बेस्ट मेमोरिज टाइम फर माई So is it when you were in standard 10 9 that you imagine कि yes I want to be business entrepreneur भने त्यतिखेर नै सोचिसक्नु भएको थियो या after you started, we all know that you started your career as a banking staff and त्यसपछि you thought yes I want to establish as an entrepreneur in fashion designing या त्योभन्दा अगाडि नै you have that thought process? I never imagined that I'll be a business entrepreneur or I'll run my own company भनेर हाम्रो पालोमा त्यति बेला दुईटा तिनटा मात्रै करियर अप्सन हुन्थ्यो होइन इदर यु बिकम अ डक्टर इन्जिनियर अर समथिङ एल्स राइट सो अदरवाइज सरकारी जागिरमा जाने भनेको थियो मैले चाहिँ मेरो माई बोथ पेरेन्ट्स वर ब्याङ्कर मेरो ब्याङ्किङ करियर पनि जान सक्ने भन्ने चाहिँ थियो त्यो बेलामा तर मेरो फर्स्ट चोइस चाहिँ एमबिबिएस नै थियो मलाई चाहिँ मेडिकल डक्टर हुँदै एकदम इन्ट्रेस्ट थियो एन्ड आई रियली म चाहिँ एउटा अबभ एभरेज स्टुडेन्टबाट वेन आई रिच टु क्लास 8 मेरो त्यो जुन पढाइको सबै कुरा हुन्छ त्यसमा यसरी चेन्ज भयो देन म चाहिँ एकदमै पढ्ने स्टुडेन्ट भएर चेन्ज भयो कि देन आई वर्क रियली हार्ड हामीले किनभने एसएलसीलाई हामी भन्थ्यौँ कि हाम्रो फलामको ढोका एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो आइरन गेटमा पनि एकदमै राम्रो पर्सेन्टेज ल्याएर मैले आई क्लियर्ड माई 10th ग्रेड त्यसपछि जब 10thमा तपाईँले फर्स्ट डिभिजनमा राम्रो पर्सेन्टेज ल्याएपछि त्यति बेलालाई के पढ्छ भन्दाखेरि सबैले साइन्सै भन्थ्यो होइन डेफिनेटली इभन आई डिड माई साइन्स प्लस टूमा साइन्स गरेँ त्यसपछि आई ह्याड अ गुड ग्रेड्स एन्ड आई वान्टेड टु बी अ डक्टर नो डाउट तर मैले जब त्यो एक्जाम्सहरू दिएँ इन्डियन एमएससीको एक्जाम होस् या टिचिङलाई दिएँ आई कुडन्ट गो थ्रु इट मैले त्यो चाहिँ गर्नै सकिनँ पास गर्न सकिनँ देन आई डिन्ट हेभ अ चोइस अब मैले अब चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ अब छैन रहेछ आई एम नट फर दिस सो आई हेभ टु हेभ समथिङ एल्स भनेर एन्ड देन आई जोइन्ड बिएससी मैले बिएससी अस्करमा जोइन गरेँ त्यो बेलामा चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ आई ह्याड टु लाइक आफ्टर कम्प्लिटिङ माई बिएससी सबैजनाको जस्तो आई वान्टेड टु गो टु युएस एन्ड कन्टिन्यू माई स्टडिज होइन तर माई फ्यामिली वाज नट रेडी टु सेन्ड मी फर युएस बिकज अर्न एन्ड लर्न गर्दाखेरि चाहिँ स्टडीलाई ह्याम्पर हुन्छ भनेर he was not ready for that and then after that he sent me to Delhi computer science and fashion designing course गर्नलाई म गएँ after when I came back
मैले चाहिँ आफ्नो बच्चादेखि देखेको मेरो पेरेन्ट्सहरूले ब्याङ्कमा काम गरेको, देन आई थट अल्सो सो वाट टु डु एन्ड वेयर टु स्टार्ट माई करियर भन्दा ब्याङ्किङ करियर। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माई फादर चाहिँ पछि ब्याङ्क छोडेर हि स्टार्टेड हिज बिजनेस है। उहाँको बिजनेस स्टार्ट भएपछि उहाँको ब्याङ्किङको धेरै जस्तो प्रोसेसहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा हुन्थ्यो। अनि त्यो ब्याङ्कमा उहाँसँग कहिले जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै मलाई थियो कि मलाई एक दिन यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल गराउँथ्यो कि स्ट्यान्डर्ड चार्टरले, ग्रिनलेस ब्याङ्क द्याट्स वी युज्ड टु कल ग्रिनलेस। पढेर आएपछि मेरो फर्स्ट अप्सन के गर्ने भन्दा चाहिँ ब्याङ्कमै काम गर्ने। देन आई अप्लाइड इन ब्याङ्क एन्ड आई स्टार्टेड माई ब्याङ्किङ करियर। र त्यो ब्याङ्किङ करियरमा काम गर्दा गर्दै आई रियलाइज कि यो ब्याङ्किङ करियर बिङ अ साइन्स ग्रेजुएट एन्ड ह्याभिङ अ कम्प्युटर एन्ड फेसन डिग्री, never learned about debit and credit, never I didn't know what is debit and credit exactly भनेर है मैले डेबिट क्रेडिट के हो कस्तो हुन्छ भने नै मैले ब्याङ्कमै सिकेँ। एन्ड आई वाज इन अ रिकन्सिलेसन डिपार्टमेन्ट। त त्यो रिकन्सिलेसन डिपार्टमेन्टमा झन् फर्स्टमै काम गर्न धेरै गाह्रो हुनुपर्ने डिपार्टमेन्टमा मलाई परेको थिएँ। र त्यो गर्दाखेरि मलाई कस्तो भने दिस इज नट माई कप अफ टी, आइ एम नट फर दिस, आई हेभ टु डु समथिङ भनेर। बिकज मेरो एक्सपोजर चाहिँ मेरो फादरको बिजनेसमा पनि भइसकेको थियो because he used to run a carpet industry and त्यो कार्पेटकोमा म चाहिँ उहाँको काम अलिअलि सघाउँथेँ, काम हेर्थेँ, डिजाइनहरू हेर्थेँ, अनि त्यहाँ काम गर्ने वर्कर्सहरूको कामहरू हेर्थेँ, उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँको कहिले काहीँ बायर्सहरूसँग डिलिङ गर्दाखेरि आई युज टु स्ट्यान्ड, आई युज टु लिसन, आई युज टु लर्न अ लट फ्रम माई फादर। त्यो मेरो अलिअलि बिजनेसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढिसकेको थियो। देन वेन आई डिस्कस विथ माई फादर देन ही सेड देन वाइ डोन्ट यु स्टार्ट अन योर ओन। अनि मैले काम गर्दा गर्दै ग्रिनलेस ब्याङ्कमा काम गर्दा गर्दै मैले आइसी स्टार्ट गरेँ। And then for few months I was working in a bank and I was managing IEC also. But after few months I realized कि म दुईटा ढुङ्गामा चाहिँ एकैचोटि चल्न सक्दिनँ, ब्याङ्किङ करियर र बिजनेस करियर एकैचोटि लगाउन सकिँदैन। देन आई रियलाइज आई लेफ्ट ब्याङ्क अनि मैले टोटली फुल टाइम आइएसीमा काम गर्न थालेँ। ओके, सो अब आइएसीको जर्नी अहिले 23rd इयरमा रन भइरहेछ एन्ड मोर इयर्स टु कम अगेन। जसरी स्टार्ट गर्नुको फ्यु नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट्सबाट अहिले हन्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट्समा आइसक्नु भएको छ, मोर प्रोफेसनल्सहरू जन्माइसक्नु भएको छ थ्रु कलेज एन्ड स्कुल इटसेल्फ। सो अब यो फेजमा आउँदाखेरि स्टार्टिङमा जसरी च्यालेन्जेसहरू थियो, इज इट द सिमिलर काइन्ड अफ च्यालेन्जेस यु आर फेसिङ राइट नाउ, or the challenges has been changed, अब चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा च्यालेन्जेसहरू आइरहेछ? My designing journey was not a better phases है, किनभने त्यति बेला चाहिँ you know like मान्छेले design fashion designing like another word of tailoring भन्थ्यो। They never respected this profession in that way like how the people they respect now, हैन। किनभने त्यो तरिकाले त्यो हेरेकै थिएन। I started IEC मा fashion designing को we had only 13 students, र 13 students बाट अहिले IEC स्कुलमा every day they study around 300 plus students ले पढ्छ fashion designing मात्र, हैन। So त्यो जर्नीसम्म आउनको लागि चाहिँ I had to do a lot। मैले चाहिँ कस्तो भने when I started म एउटा मिडल क्लासको फ्यामिलीबाट आएको, हैन। So my father couldn't support my business with whole money, पुरै पैसा चाहिँ लगाएर चाहिँ सपोर्ट गर्न नसकेपछि then I had to take a loan from a bank है। त्यो बेलामा ब्याङ्कको लोन लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्थ्यो कि, एकदमै गाह्रो। अनि I was a young girl अनि गएर मैले फेसन डिजाइनिङको यो चलाउँछु, इन्स्टिट्युसन चलाउँछु, म यस्तो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई के डाउट हुन्थ्यो भने मेरो कुरा सुन्नुन्जेलसम्म चाहिँ दे वर कन्भिन्स्ड एन्ड द मोमेन्ट दे केम टु नो द्याट आइ एम वर्किङ इन अ ब्याङ्क भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई ब्याङ्कमा यत्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा काम गरिरहेछ ग्रिनलेस ब्याङ्कमा, विल सी कन्टिन्यू, विल सी रन कम्पनी प्रपरली, ब्याङ्कको यस्तो लिक्विडेटेड जब छ, यति राम्रो जब छ, फिक्स्ड जब छ, किन यहाँ बिजनेसमा किन टाउको दुखाइरहन्छ होला र राम्रोसँग चलाउँछ होला र भनेर they were like not convinced। मेरो अगाडि चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ मलाई त्यति सपोर्ट गर्नु भएन। बट आई एट द एन्ड मलाई एउटा ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्कले सपोर्ट गर्यो, होइन। देन आई टुक अ लोन। अनि त्यो बेलामा लोनको टर्म पनि अहिले तपाईँले लोन लिनु भने बिजनेस लोनको हाम्रो टर्म हुन्छ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पनि हुन्छ, होइन। अहिले हाम्रो एकदम सजिलो छ लोनको लागि। तर त्यो बेलामा लोनको इन्ट्रेस्ट वाज 21%, अहिले 77 to 8% हुन्छ भने त्यो बेलामा मलाई 21% इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो लोनको। द्याट वाज अल्सो माई टर्म वाज ओन्ली फर 3 years, 3 वर्षको मात्रै टर्म थियो। र म त्यो बागबजारमा त्यहाँ मेरो आइएसी छ अहिले पनि, त्यो म ठुलो एरियामा आएको थिएँ। मेरो रेन्ट, मेरो स्टाफको एक्सपेन्सेस, मेरो अरू एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि मलाई सर्भाइभ हुनलाई धेरै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। You won't believe sometimes I had to ask money from my parents. I used to
तर कति ठाउँमा आएपछि मलाई यो हुन्थ्यो कि हाउ लङ विल आई आस्क फ्रम देम, बिकज तर म पैसा लिए पनि पैसा फर्काउँथेँ उहाँहरूलाई, पछि म रिटर्न चाहिँ गर्थेँ होइन। तर हाउ लङ विल आई आस्क, should I run this fashion designing or should I shut down भन्ने पनि लाग्थ्यो कि मलाई कहिले काहीँ। But then I thought no, this is going to pay for me and one day I'll get यो मेरो I can see the rainbow colors in this profession also भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कहिले काहीँ। And then I continued IEC र त्यो 3 वर्षको लोन चाहिँ you won't believe रोजनजी, मैले 3 वर्षको लोन चाहिँ 3 वर्ष भन्नु 3 महिना अगाडि नै मैले त्यो लोन पनि क्लियर गरेँ। I got yes, I cleared that loan also। त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै फाइनेन्सियली चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो मलाई, मान्छेहरूलाई फ्यासन डिजाइनिङ भनेको के हो बुझाउन, स्टुडेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न, पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न, मिडियालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न पनि गाह्रो भएको थियो सुरुमा। पछि चाहिँ मिडिया वाज अ भेरी भेरी सपोर्टिभ, द वे दे सपोर्टेड आइएसी, द वे दे सपोर्टेड फ्यासन, मेबी द्याट इज द रिजन हामीले छिट्टै हामी यति राम्रो ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन। तर मलाई फाइनेन्सियली म्यानेज गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो थियो। र अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो के च्यालेन्जेस छ भने चाहिँ अहिले पनि अझ पनि च्यालेन्जेस छ। म चाहिँ कति केटा बच्चाहरू when boys they come for an inquiry, they are showing so much of interest, they want to do fashion designing, तर जब पेरेन्ट्स आउनुहुन्छ पेरेन्ट्सलाई अझ पनि कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ। गर्ल चाइल्ड they come, they join, they do the course, अहिलेको बच्चाहरू एकदमै क्लियर छ what they want in the life after doing course, what they want to do it and where they want to go, they are very clear। तर अझ पनि नेपालमा मिसकन्सेप्सन के छ भने फ्यासन डिजाइनिङ भनेको ओन्ली फर अ गर्ल्स एन्ड द्याट्स अल्सो इट्स नट द्याट गुड करियर भन्ने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूमा छ, नट इन द चिल्ड्रेन, पेरेन्ट्समा चाहिँ अझै पनि छ। द्याट्स अ च्यालेन्जेस ओन्ली राइट नाउ। अहिलेको च्यालेन्जेसमा चाहिँ मलाई त्यो मात्रै, अरू त त्यस्तो च्यालेन्जेस आई डोन्ट हेभ। Okay, we still continue this journey and more interesting facts and inspiring facts will be revealed. अहिले भने हामी एउटा सेगमेन्टमा जान्छौँ where you need to rank as a person and professional with different options. So these are the options and do rank according to your priority and your choice. As a woman, what is more challenging अहिलेको कन्टेक्स्टमा, being a mother, life partner or working woman? 1 2 3 के पर्न आउँछ होला तपाईलाई? I want to say like I think all three are equally important in our life. We have to prioritize and we have to do that somewhere. Like I have to sacrifice something also. No doubt तीनटै responsibility एकैचोटि लैजाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई डिफिकल्टिज नै हुन्छ। तर प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ I will put first to my career, no doubt, होइन। त्यसपछि mother and then it comes to life partner, because my husband, he understands me very perfectly, he knows my priority is my business and then I'm like running these many companies, and so I have to give my time to my companies because it's a service oriented company where I have to save the career of so many children, young 2 वर्षकोदेखि लिएर 18-20 वर्षको सबैजनाको मैले करियर सेभ गर्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जुन लिएको छु। So he understands and my children also, they understand me very perfectly. Sometimes my daughter, she complains that I don't give her time, so otherwise they understand me very properly. So my first priority, I say yes, definitely it comes work. Okay, as a professional, how would you love to be known as according to your choice? Educator, entrepreneur or businesswoman? I love to call myself a creative educator, right? So entrepreneur or business lady, businesswoman भन्नु भन्दा पनि I love to call myself as an educator, किनभने मलाई चाहिँ जहिले पनि you won't believe, like after completing my +2 also I started my career with education. I was a teacher after my +2 when we used to have few months break. त्यो बेलामा मैले एउटा स्कुलमा पढाउँथेँ, ग्रेड 6 7 लाई 6 7 र 8 लाई म्याथ्स एन्ड साइन्स पढाउँथेँ। मैले आफूले +2 दिएर बसेको र मैले ग्रेड 6 7 8 लाई म्याथ्स एन्ड साइन्स पढाउँथेँ। So I love to teach, I love to impart education, I always love to save the career of students है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई चाहिँ यस एडुकेटर बन्न रुचाउँछु। Okay, so no matter तपाईँबाट एन्सर लिइरहँदाखेरि पनि we are learning so many things. So यो टाइममा पनि एडुकेटरकै रूपमा हामीले पाइरहेका छौँ तपाईँलाई। Going to another question again, as a professional, what word would be more suiting to your personality as a professional? Is it responsible, reliable or reasonable? 1 2 3 ranking गर्नु पर्यो भने responsible, reliable and reasonable. Responsible, no doubt. Okay, likewise honest.
reliable also, because I'm a very, very reliable person. The thing that I talk and I share, and I fulfill those values. That's Okay. reliable also. So one more question: as a professional, what would be your ranking on these words: confident, compassionate, and creative? Uh, all three C's are my forte. मेरो तीनटै सीमा चाहिँ इक्वली थियो. So as a body भन्नुपर्दा चाहिँ yes, creatively I want to give like more marks. Okay. Because yes, creative, then confidence, yeah. Now, And I have a being a very creative okay, mind. being an individual as a person, how would you love to define yourself? Clever, careful, or cooperative? Cooperative, very, very cooperative. Likewise, Because friendly, forgiving, and flexible. flexible, Okay. Second, my very flexible. forgiving or friendly. My second pronounce. मेरो बानी चाहिँ yes, I forgive, but I cannot forget, होइन. Friendly also is very किनभने कुनै कसैले एकदमै केही मलाई ठुलो हर्ट गरेछ, कसैले धेरै त्यो गरेछ भने चाहिँ I can forgive, but I cannot forget. मेरो त्यो चाहिँ बानी छ. So friendly, second point मा चाहिँ friendly. Okay. And last one in this segment: helpful, hardworking, and honest. Helpful, hardworking, and honest. I think three like comes together. You have to be honest in your, if you are in a service, right? Service providing then definitely helpful huna parcha sabai. When you want to work as a team member in a team, you have to be helpful, right? And hardworking, definitely hardworking you have to be, because when you are running these many companies, you need to be hardworking. So I cannot prioritize here. So Okay. I think I want to put all three edge in one place. Okay. Getting on to another segment, this would be either or. So you have two options and you need to pick up one, and a simple reason why you picked up the option. What do you prefer in fashion, formals or casuals? I couldn't get you, Rizanji. Formals or casuals? Casuals. Either or. If I'm in a Euro School and Euro Kids, definitely formal, because I cannot wear casuals, right? If I'm in an IEC, then I prefer to wear casuals also sometime. Otherwise, formal comes first. Sandals or high heels? Because I need to work every day and I need to go from here to there and then run around, then definitely sandals. But I love to wear heels also. If I'm going out, and then it gives you good, looks perfect in your personality, love to wear heels, but daily use for like say sandals. No. Daily use Makeup? sandals. Okay. Makeup or no makeup? Definitely makeup. Definitely makeup. I want light. Definitely makeup. I want light. So Fridays or Saturdays, what would be a pick? Fridays, yes, Fridays or Saturdays, definitely, because Fridays like we have to work after 6, 7 or 8 o'clock only I get time to be free. So Saturdays is a whole day I get chance to be free. So definitely Saturdays. Friday night and Saturdays I can say sometimes. Okay. Early morning or late evening? Early morning. I'm a very, very early morning person. So I rise early, around 5:30. Happy hours or business hours? Both. Happy hours and business hours, both. So what would be your comfort zone to communicate? Messenger or Viber? WhatsApp more. Okay. I use WhatsApp more rather than. Okay. Snowfall or rainfall? What is your pick? Definitely snowfall, right? So that we cannot experience in our country. But yes, definitely snowfall. Zoo or aquarium? Definitely, I love to be with the nature, right? So then definitely zoo. किनभने जूमा गएपछि you can be मलाई त्यो animalsलाई भित्र राखेको चाहिँ मन पर्दैन, to be frank, हैन. तर पनि you can close to nature and you can trees and animals you can see, and variety of animals you can see. So I love to be in a zoo, and then area wise पनि मलाई त्यो ठुलो ठाउँमा घुम्न हेर्न मन पर्छ. So I'd love to be in a zoo rather than aquarium. Savings or shopping? I'm a very wise in this side. I know the value of money being a business, so I cannot do shopping in that manner. So I have to balance both, because I need to see how much I can do, how much I can invest in the shopping.
and I do wisely shopping. I do. So Gold or diamonds? I don't wear much those jewelries, होइन त्यो भ्यालुएबल jewelries gold and diamond लगाउँदिनँ तर त्यो पनि लगाउने भन्दा अहिले एउटा डायमन्ड रिङ लगाउने हो त्यति नै भन्नु अब त्योभन्दा बढी चाहिँ I don't wear like jewelry in that manner. So I And prefer diamond. Android or iOS? iOS. Okay. And this segment, this will be the last question. Children's Day or Women's Day? Both. Because when I am a principal of Euro Kids and Euro School, I can see that sparkle on the eyes of our children when we celebrate Children's Day. Women's Day, that we have to celebrate for us. So both, equally. Both. So coming to your professional part, now at this moment when we love need this kind of questions. It's very good. Thank you so much. So we have more segments as well, but we continue the mainstream questions. So at this moment, how you define IEC or what stands IEC for? IEC is a IEC Group. I want to talk about IEC Group. IEC Group is one kind of organization where you enter like हामीले 2 वर्षको preschool-देखि लिएर अब we are going in the master's degree also. So master degree सम्मको education पाउने एउटा destination बनाउन चाहन्छु म हैन. So I'm working for that, not only for fashion interior designing courses. We are trying to bring new courses also in under the IEC college. So त्यो एउटा destination होस् भन्ने लाग्छ IEC. So कुनै पनि ब्रान्डको एउटा छुट्टै USP हुन्छ मार्केटमा यो ब्रान्ड stands for this भनेर. So IEC को USP चाहिँ के हो in terms of fashion designing and both interior design? Quality education and value for money. Shaping skills for the students. So as a person also you have been recognized with different awards, and as a professional also you have been recognized with different awards. So when you started that journey very right from 1997 र अहिले आएर त्यो recognition awardsहरु पाइसक्नु भएको छ. So when you received that first recognition as a person and as a professional, what was the feeling that you just can recall right now? हामीले फर्स्टमा पाएको एउटा इन्टरनेसनल अवार्ड थियो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट फर आइएससी स्कुललाई, एन्ड द्याट वाज फ्रम द युएसए थियो है. वेन वी रिसिभ द्याट अवार्ड नेपालमा त्यो पाउनेमा चाहिँ आइएससी अहिलेसम्ममा आइएससी र हाई प्रेजेन्सी मात्रै छ. द्याट वाज फर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी एडुकेसन्सको लागि थियो. आई क्यान नट एक्सप्रेस माई ह्याप्पिनेस हियर लाइक हाउ आई फेल्ट द्याट टाइम भनेर होइन. यु क्यान नट बिलिभ लाइक हाउ ह्याप्पी आई वाज, किनभने नेपालमा त्यति राम्रो रेकग्नेसन्स मिलेको थिएन मलाई होइन. त्यति राम्रो फेसन डिजाइनिङको भर्खर इट वाज ग्रोइङ भइरहेको थियो, तर इन्टरनेसनलबाट त्यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनले रेकग्नेसन दिँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक आई क्यान नट एक्सप्रेस लाइक हाउ ह्याप्पी आई वाज. त्यो चाहिँ एउटा बयान गर्न नसकिने खालको ह्याप्पिनेस थियो कि. Likewise, Fashion Asia Awards 2016 ma Asian Top Fashion Organization ko award pani IEC was when awarded. So how it happened, to journey kosto raha? I want to share one thing, Rojin ji here. हामीलाई जब because they invited us to China and त्यो कम्पनीले चाहिँ कस्तो भने त्यो they did all our expenses. I didn't spend a single amount, right? मेरो एयरफेयरदेखि होटलदेखि लिएर सबै कुरा उहाँले जतिजना पनि हामी नोमिनेसनमा थियो सबैजनाको नै सबै कन्ट्रीबाट आउनेहरूको उहाँले एक्सपेन्सेस बियर गर्नुभएको थियो. And when we landed, then when I met my competitors हैन, र हामीलाई एक दिन अगाडि चाहिँ 5 minutes टाइम दिएको थियो आफ्नो बारेमा बोल्नको लागि. र when we had to talk about thing, I didn't talk much about what IEC is all about. I talked about what IEC students achieved till now and how we were running and how we have reached. हामीले त्यो कुरा सेयर गर्यौँ. त्यसपछि हामीले भिडियोजहरू हाम्रो सबै कुराहरू पठाएको थियौँ. देन यहाँ एम्बेसीबाट पनि उहाँहरूले धेरैजना हाम्रो स्टुडेन्ट्स, हाम्रो पास्ट आउट स्टुडेन्ट्स, पेरेन्ट्ससँग र अरूहरूसँग उहाँहरूले धेरै इन्क्वायरी गर्नुभएको रहेछ. दे डिड सच अ गुड होमवर्क टु नो मोर अबाउट आइएसी. अनि त्यो गरिसकेपछि अब मेरो हामीसँग 3टा कम्पिटिटर्स थियो कि. एकजना मलेसियाको हुनुहुन्थ्यो, एकजना कोरियाको युनिभर्सिटी हुनुहुन्थ्यो र म थिएँ.
मलाई उहाँको त्यो कोरियाको युनिभर्सिटीको जम्मै इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुरा गरेर देख्दाखेरि चाहिँ I thought, okay, I'm here, I'll be the third one, so I'll never ever get this award. अनि मलाई चाहिँ एकदम ढुक्क थियो कि म पाउँदिनँ भनेर अनि कोरियाको he was in my left side and Malaysia was in my right side and I was in the center. अनि when MC announced होइन the winner is IEC भन्दा IEC कलेजको उतापट्टि नाम सबै आएर announce गरिसक्यो and then they were like looking at me. I didn't realize. I can see that IEC was on the top of my देखिरहेको छु IEC college भनेर तर मैले realize गरिनँ मैले त्यो फिल गर्न सकिनँ कि yes I'm the winner one IEC कलेजले पायो भनेर मैले त्यो फिल हुन सकिनँ. Then again MC announced that yes it's you IEC college from Nepal. Then the lady from Malaysia she did to me this is you. Then I realized my God I won't believe like that was so hard for me to believe that yes we were the winner भनेर. And then when I reached to the stage non-stoply I was giving my speech, I was thanking each and everyone, right? So then my God, I don't know what I spoke and what I talked. It was for around 7 to 8 minutes continuously I was giving my speech. Can you imagine? That was my हुन्छ नि जुन एक्सपेक्ट नगरेको खुसी पाएपछि मान्छे कस्तो हुन्छ नि त्यो खुसी त्यो ह्याप्पिनेस मैले त्यो स्पिचमा एक्सप्रेस गरेँ कि I was so happy because त्यो बेस्ट एसियाको फ्यासन बेस्ट अर्गनाइजेसन भनेर पाउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा थियो. आइसीले मात्रै होइन नेपालको लागि एसियाज बेस्ट फ्यासन अर्गनाइजेसन अवार्ड and I never thought that I'll be getting. नेपालमा हुँदा चाहिँ मलाई लागेको थियो मैले पाउँछु होला भनेर. When I reached, when I saw my competitors and then I thought okay I'm here. I can learn, I can see like what others are doing, but I cannot win. We cannot win. But when they announced that IEC College is the best fashion organization in Asia, so I couldn't hold that. But yes, hard work always pays, so that was. No matter 4 वर्ष भइसकेको छ तैपनि शुभकामना बधाई जति पुरानो भए पनि दिइरहनु पर्छ भन्ने हुन्छ. Like those kind of awards we should get it like in future also, by many more. Okay. So one congratulations again to 4 years भइसके पनि फेरि पनि congratulations for IEC and personally तपाईलाई पनि. So responsibility पनि त add on गर्यो पक्कै पनि recognitionले. So what responsibility did you felt कि add on भयो अब कति चाहिँ responsible हुनुपर्छ as a professional अनि IEC को chief भएको कारणले गर्दा. So त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि did you need reformations changes overall presentation content मा त्यस्तो के गर्नु भयो? We did a lot of किनभने त्यो international recognition आइसकेपछि हामीलाई रियलाइज भयो कि हामी नट ओन्ली नेपाल हामी चाहिँ विश्वको सबै कन्ट्रीहरूमा या डिफ्रेन्ट फ्यासन कलेजेसहरूले पनि आइसी कलेजलाई हेर्दो रहेछ चिन्दो रहेछ थाहा रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो भयो कि त्यसपछि आई रियलाइज किनभने अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि हामी इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट आबद्ध छौँ लिम्पोपो युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा छौँ र लिम्पोपो युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा आएपछि being an international university and then they treated us as a part of Limpopo आफ्नै कलेजको रूपमा हामीलाई ट्रिट गरेपछि then what we have done कि हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो क्वालिटी हाम्रो कन्टेन्ट्स हाम्रो टिचर्स ट्रेनिङ सबै कुरामा हामीले धेरै धेरै अपग्रेड गर्नु थियो आइसी कलेजले. सो 2015 देखि नै हामी हाम्रो अपग्रेडेसन्सको चलिरहेको थियो. 2016 मा त्यो ओभर पाएपछि अझ हामीले we already reached right now in international arena, so we have to do a lot and we need to reach that market and we have to be competitive in that market. Then we need to upgrade ourselves. So we upgraded a lot in terms of everything, in terms of infrastructure, in terms of quality, in terms of contents, in terms of exposure to the students, in terms of everything. IEC college is a ठुलो leap लियो कि त्यसपछि चाहिँ changes चाहिँ धेरै गर्यो हामीले. So at this moment, we have some of the pictures regarding you and your memories. So let's recall the memories and kindly request you to explain the picture and the moment. यो चाहिँ हामीले मैले सबै यो स्टुडेन्टहरूलाई सोध्छु पास आउट स्टुडेन्टलाई what next भनेर. अनि मैले यो 2019 मा गरेको थिएँ. 2018 को ब्याचलाई हामीले पास आउट ब्याचलाई 2018 मा पास आउट ब्याचलाई मैले सोधेँ. 2015 को ब्याचको स्टुडेन्ट्सलाई सोधेँ कि what next. त्यसमा चाहिँ 90% स्टुडेन्ट्सले के भन्यो भने आइएम प्लानिङ टु गो अब्रड है. अनि म त्यो चाहिँ हरेक इयरको बच्चाहरूलाई सोध्थेँ. त्यो सोद्धा चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भने चाहिँ
I don't know will they come back or not. I have to show them that there are lots of opportunity in Nepal. You can do a lot in Nepal, and you can be an entrepreneur. You can do anything in your Nepal. Nepal ma धेरै opportunities छ, but you just need to know what you want to do with here. So त्यही भएर हामीले चाहिँ yes, I see yes we can भनेर त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटिज छन् र नेपालमा थुप्रै अन्टरप्रिन्यर्सहरू छन्. Whatever field you want to choose after doing your fashion designing or interior design career, you can do it in this country भनेर देखाउनको लागि चाहिँ मैले गरेको यो. पढ्न जाऊ बाहिर गर मास्टर्स डिग्री बट कम ब्याक एन्ड डु समथिङ हियर. त्यसको लागि चाहिँ यो थियो. हामीले यसमा चाहिँ हामीले थुप्रै प्रोफेसनल्सहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको स्टोरी सेयरिङ गरेको थियो. So this is another picture. 2019 को हाम्रो IEC Red Day को मेरो coordinator, you must be knowing, she is Mrs. Sabina Maharjan, and Rosina, she is my past life students and very, very talented student. She runs a makeup studio र आफ्नो label पनि launch गरेको छ मार्केटमा, and she is my makeup artist also. Okay. So this one is Mr. Nepal को judges thing. I was one of the judges member. Prasanji, Ma, Mukta, Anil sir, we were the judges, and त्यो judge को program पछि चाहिँ खिचेको यो photographs, group photo. यो चाहिँ IEC बाग बजारमा हाम्रो internal fashion show. We do lots of internal fashion shows every time. मेरो coordinatorsहरूसँग यो photographs हो. Scott the Fire पछिको photographs. This one, I love this photograph. मलाई एकदम मन पर्ने photograph यो एउटा हो. यो चाहिँ डिजाइनर्स रनवे को लागि मोडल को सिलेक्सन भइरहेको थियो. त्यो सिलेक्सनमा चाहिँ क्यान्डिड शट हो कि यो चाहिँ फोटोग्राफर एकदमै राम्रो. I didn't realize he was taking my photo, but he did. So very good. यो हामीले मेगा मोडल हन्टमा मोडल हन्टमा I was also one of the judges here. Malvika, then you are there. त्यसपछि Biswaji. So we were the judges. Paramita was also there. यो चाहिँ Fashion Asia को award को finale मा जानको लागि we four from Nepal, Anupji, Ma, अनि Khushbu, Sanish. Yes, Sanish. I'm so sorry, Sanish. We four were together अनि हामीले त्यो भित्र पस्नुभन्दा अगाडिको फोटोग्राफ. यो चाहिँ रेड डे को 2018 को होला सायद. हजुर 2018 को फोटोग्राफ. So IEC is parallelly also known for quality events. If I can recall, IEC Designer Contest भनेर अलि इभेन्ट थियो, पुरानो इभेन्ट. बीचमा त्यो कन्टिन्यू भएन सायद. सो त्यसलाई रिकल गर्नु पर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामीले IEC डिजाइनर कन्टेस्टलाई चाहिँ बीचमा हामीले रोकेर अहिले IEC रेड डे भनेर चाहिँ गराएको छौँ हैन. त्यो चाहिँ त्यो तर मलाई चाहिँ मन एकदम राम्रो लाग्ने IEC डिजाइनर कन्टेस्ट पनि हो. रेड डेमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई एउटै कलरमा सबैले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने IEC डिजाइनर्स कन्टेस्टमा चाहिँ जजेसलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. अराउन्ड 200 डिजाइनर्स एकैचोटि एउटा प्लेटफर्ममा तल ओर्लिँदाखेरि चाहिँ दे युज टु हेभ अ भेरी हार्ड टाइम हैन सेलेक्सन गर्नको लागि. अनि धेरै ठुलो डिजाइनर्सहरूलाई चाहिँ नम्बरलाई एकैचोटि तल ल्याउँदा चाहिँ वाज लाइक भेरी राम्रो प्रोग्राम. अब चाहिँ फेरि हामीले गर्ने अब चाहिँ कन्टिन्युटी दिन्छौँ. अहिले यु मस्ट बी नोइङ हाम्रो आफ्नै कलेजमा हाम्रो आफ्नै हल बन्दैछ अहिले हैन. त्यसपछि चाहिँ IEC-लाई अझ बिगर एन्ड बेटर रूपमा हामी आउँदैछौँ. अहिले यो 2020 मा हाम्रो 20 या 20 मा हामी आउँदाखेरि चाहिँ एकदम बिगर एन्ड बेटरमा आउँदैछौँ. र स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ एभ्री टाइम एक्सपोजर चाहिने फ्यासन डिजाइनिङ र इन्टर डिजाइनिङको स्टुडेन्टलाई एक्सपोजर चाहिनको लागि चाहिँ हल हुनुपर्छ. जस्तो 5 स्टारमा एभ्री टाइम 5 स्टारमा गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने भएको भएर अहिले IEC-ले आफ्नै 5 स्टार होटलको स्ट्यान्डर्डको आफ्नै हल बनाउँदैछ. र स्टुडेन्ट्स विल बी डुइङ फ्यासन सोज एभ्री टाइम इन द्याट. अनि वी क्यान इन्भाइट आवर पेरेन्ट्स. स्टुडेन्ट्सको पेरेन्ट्सलाई नबोलाउन पाउँदाखेरि हाम्रो इन्टरनल फ्यासन सोजमा मलाई जहिले पनि फिल हुन्थ्यो कि मैले पेरेन्ट्सलाई खालि डिजाइनर्स रनवे मात्रै बोलाउन पाउँछु. एभ्री टाइम आई क्यान नट इन्भाइट देम. दे सुड बी प्रेजेन्ट टु सी देयर चिल्ड्रेन्सको क्रिएटिभिटी भन्ने लाग्थ्यो. अब यो पालिदेखि चाहिँ हामी त्यो गर्न पाउँछौँ. र डिजाइनर कन्टेस्ट पनि विल कन्टिन्यू. Thank you for reminding me, ROJIN Shakya contest.
So your Thank you good so news, your big news, हामीले सुन्न पायौँ यो प्रोग्राम much. मार्फत र we expect that thing in near future हामी witness गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा विश्वास राख्छौँ. अर्को सेगमेन्टमा we like to enter. So this would be if question, and we have a couple of questions. So let's start. So if you could fly, where would you land? If I'll fly, right? I want to land in the पोखरा किनभने मेरो सबभन्दा मन पर्ने ठाउँ भनेकै पोखरा हो कि मेरो मलाई धेरै स्ट्रेस भयो इफ यु क्यान नट गो आउट म चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भने 2-3 महिना धेरै एकदमै बढी काम गर्छु नि 17 to 18 आवर्स एभ्री डे काम गर्छु हैन त्यो गरेपछि मलाई कहीँ न कहीँ बीचमा ब्रेक लिनुपर्छ अनि त्यो ब्रेकमा म कहाँ जाउँ भन्दा चाहिँ मलाई पोखरा एकदम मन पर्ने ठाउँ हो सो आई लभ टु ल्यान्ड इन पोखरा. So if you could have a conversation with any one of the world leaders, who would be he or she? You have to give me a choice and then only because I love to talk to anyone, right? So then any age group, I think I can adjust very nicely with anyone. So I won't be having any problem to have a conversation with anyone. So if you could be a professional at any sport, what sport it would be and why? That is sport, professional sport person. Basketball. Okay. Because I'm a very good basketball player. And मेरो चाहिँ त्यो in between because I have a basketball coach at home also म घरमा पनि practice गरिरहन्छु. And whenever like I see Euro School को बच्चाहरूले खेलिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ I love to play with them also. So yes, I can say I'm a basketball. So if you are to reborn as an animal, which animal you prefer to be? Definitely tiger. Right. So same question. Let's replace animal with bird. Which bird you love to be reborn as? Eagle. Okay. Because very sharp eyes I have to have like for everything. So eagle. If animals could talk like us, with which animal would you love to do conversation with? My dogs. I love them, right? So मेरो एकदमै छोराछोरी भन्छु मेरो छोराहरू भन्छु हैन so I love them and I love to converse with them. If you could read minds, how would you use it? I will converse if I'll converse with the people, right? And then I can make it out what type of person you are and what you want and yeah, I am a very good mind reader. And I really can evaluate person also very nicely. I can recognize the person just by talking and So if you could pick a world famous fashion designer to design your wardrobe, who would be he or she? I love to wear Prabal Gurung's design. I love to wear because it's not like he's a Nepali, right? I love his way of designing conceptual that I really love. Like so, I love to wear his design. One day I think I wish to. So if you are allowed to endorse a brand, which brand would you love to endorse? There are many, right? So I don't want to Louis Vuitton also. There are Chanel's also. There are many. That's I love to. So if you, that's just a dream. So if you need to add another feather to IEC wing, which feather you want to add in? I just mentioned a few days back also because my dream to open a creative university under IEC Group, so I really want to add that. And definitely because we are starting master's degree that is already be announced. Beside that, I really want to start our own university in Nepal if it is possible. So creative university, IEC Creative University, I really love to. Not only for fashion and designing courses, for other courses also. And this would be last question in this segment. So if you need to ask a question to me, what would be that? You're very good presenter, no doubt, right? If I saw you many times even in the shows also. You are very good. You do it very good and fine MC also. If media line no हुनु भएको भए
where you तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र के गर्नुहुन्थ्यो होला, what you love to do that beside all these. So as your journey पनि साइन्स स्टुडेन्ट भएको जस्तै मेरो पनि जर्नी साइन्स स्टुडेन्ट भएकैबाट स्टार्ट भएको थियो. इफ इन केस मिडियामा नलागेको भए चाहिँ आई माइट बी डुइङ इन्जिनियरिङ बिकज म चाहिँ फिजिक्सको स्टुडेन्ट थिएँ. प्रोबब्ली त्यो हुन सक्थ्यो होला. Right. But like good engineering, you are doing so good now. You're everywhere. You're in the media, you're in the programs, you're in the events, and then you're running programs, or you're like taking interviews. Like what? You're everywhere. Print media, electronic media, and then even in the platforms like those events and all. You're everywhere, Rojinji. Thank you so much. Now getting on to the Fashion Week. So Fashion Week को एकदमै beginning मा हामी IEC को association, IEC को participation, and then IEC नै हो initiation त्यसमा. And then बिचमा आएर might be त्यो consequencesहरू सृजना भयो, हामी त्यतातिर नलागौँ. बिचमा यो 1 वर्ष 2 वर्ष सायद अगाडि IEC is also coming up with a new Fashion Week भनेर पनि हामीले बजारमा पनि कति प्रोमोहरू पनि देख्न पाएका थियौँ. So what was that? Fashion Week is one of our organization, IEC Group को under my own Nepal. We run Fashion Week as like a company. We started in the year of 2004 with Unilever. त्यसपछि हामीले उहाँसँग 2008 सम्म गरेपछि, and then we associated with Himalayan Times 2009 देखि हामी 2017 सम्म उहाँहरूको associationमा काम गर्यौं. Then 2018 पछि चाहिँ हाम्रो contract period सिधिसकेको थियो. So that was the reason we didn't continue with them. So अहिले चाहिँ हामीले अब we are planning to continue with मेरो कुरा चाहिँ अहिले कान्तिपुरसँग भइरहेको छ हैन, and with other organization also. We are planning to do it in 2020 मा हामीले गर्ने भनेर चाहिँ भएको थियो फेरि. र अहिले यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think hopefully हामी 2021 देखि चाहिँ फेरि Fashion Week स्टार्ट गर्छौँ. Okay. 2021 देखि चाहिँ स्टार्ट. So being a professional, you have learned and saw the growth of your students from student to professional. You have learned. अब जब उहाँहरू मार्केटमा जानुहुन्छ, मार्केटमा जब तपाईले उहाँहरूलाई देख्नुहुन्छ उहाँहरूको ग्रोथ, have they grown better as you expected or somewhere still उहाँहरूमा त्यो प्रोफेसनलिजम नआएको या नदेखेको अनुभव पाउनुहुन्छ? हामी चाहिँ के गर्छौँ भने when student they enter IEC first day, we take a picture and we take a video of the students. उनीहरूले बोल्नेदेखि लिएर कसरी प्रेजेन्ट गर्छ आफूलाई, we do that है. And when they go out, when they finish their courses in IEC college, उनीहरू passed out भएपछि पनि हामी we take their video and we show them their journey. त्यो ग्राफ चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगेको त्यो जर्नी हामी उनीहरूलाई देखाउँछौँ. IEC मै हुँदाखेरि नै उनीहरूले जब आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्छ, त्यो जर्नी चाहिँ उनीहरूको एकदमै राम्रोसँग ग्रोइङ स्केलमा गएको हुन्छ. र त्यो पछि म जब मार्केटमा म देख्छु द वे दे ह्यान्डल द बिजनेस, द वे दे रन द कम्पनी, द वे दे ह्यान्डल प्रोफेसनली, देन द्याट टाइम आई फिल प्राउड कि एउटा भर्खरको 18 वर्षको एकजना स्टुडेन्ट, अ गर्ल नेक्स्ट डोरबाट त्यो प्रोफेसनलमा गएको जर्नी देख्दाखेरि चाहिँ I always feel proud. किनभने हामी आइएसीमा चाहिँ खाली फ्यासन र इन्टर डिजाइनिङको कोर्स मात्रै दिँदैनौँ. We teach them, beside that we teach them a lot. We teach, you know that we do lots of programs. From that we teach them social skills and we teach them how to do networking. किनभने बिजनेसमा हुनुपर्ने दुईटा स्किल्स, सोशल स्किल्स एन्ड नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. So त्यो चाहिँ हामी धेरैवटा प्रोग्रामहरू गरेर प्लेटफर्म दिएर स्टुडेन्टलाई सिकाउँछौँ. Beside that we teach them soft skills. यो सफ्ट स्किलमा चाहिँ उनीहरूको कम्युनिकेसन स्किल्सदेखि लिएर कन्फिडेन्स स्किल, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने, टिम वर्क, कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी आफ्नो एन्टरप्रेन्योरसिप कसरी चलाउने, त्यो सबै कुरा सिकाएको हुन्छ. र हाम्रो कोर्स चाहिँ फेरि फ्यासन एन्ड रिटेलिङ छ र त्यसमा चाहिँ कम्बिनेसन्स अफ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट पनि भएको भएर आवर स्टुडेन्ट्स लर्न बोथ फ्यासन एज वेल एज मार्केटिङ, एन्टरप्रेन्योरसिप, एभ्री कुरा. र बिसाइड द्याट वी प्रोभाइड देम सफ्ट स्किल्स, मेकअप, ग्रुमिङ. We change their personality. Okay, जब मैंने उन्हें आगे girl next door एउटा प्रोफेसनल जब हुन्छ म आफै देख्दाखेरि नै कस्तो खुसी लाग्छ कि मलाई. अनि हामी उनीहरूलाई उनीहरूको त्यो ग्रेजुएसनको टाइममा हामी उनीहरूलाई त्यो फोटो देखाउँछौँ उनीहरूको फेयरवेलको टाइममा, एन्ड हार्ड टु बिलिभ द्याट जस्तो हुन्छ कि यो फोटो र त्यो फोटो हेर्दाखेरि उनीहरूको त्यो ग्रोथ देख्दाखेरि. कारण जब उनीहरू मार्केटमा जान्छ उनीहरू प्योर प्रोफेसनल भइसकेको हुन्छ. हामीले उनीहरूलाई पलिस गरिसकेको हुन्छौँ, ग्रुम गरिसकेको हुन्छौँ. उनीहरूलाई त्यो नो हाउ टु रन देयर बिजनेस भन्ने सबै कुरा आइसकेको हुन्छ. किनभने उनीहरू इन्टर्नसिप गर्छ, काम गर्छ, उनीहरूले सबै गरिसकेको हुन्छ.
So there are lots of events happening and fashion सँग related events धेरै छन् graduation shoes पनि छ professional shoes पनि छ and general shoes पनि छ so as a professional and as a fashion field को entrepreneur भएको नाताले नेपालमा भइरहेको fashion shoes को quality लाई enhance गर्नको लागि what would be a better suggestion? To be frank, पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो क्वालिटीमा इन टर्म्स अफ क्वालिटी इट्स रियली ग्रोइङ डे बाई डे होइन म नेपालको मात्रै होइन इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि म हेर्छु होइन हामी मात्रै होला यहाँ नेपालमा हामी 5 स्टार होटलमा गर्छौँ बाहिरतिर मान्छेहरूले 5 स्टार होटलमा इट्स नट पोसिबल टु डु अ फेसन सोज होइन बाहिर सिम्पल फ्लोरमै गरिरहेको हुन्छ र हामी चाहिँ धेरै स्पेन्ड गर्छौँ हामी चाहिँ 5 स्टारमा मान्छेलाई बोलाउनुपर्छ 5 स्टारमा गर्नुपर्छ वी स्पेन्ड अ लट अफ अमाउन्ट only for that 5 स्टारमा बोलाउनको लागि 5 स्टारमा गर्नको लागि तर त्यो पैसा चाहिँ हामीले अरू कुरामा मोडल्सको पेमेन्टमा मेकअपको पेमेन्टमा मेकअप आर्टिस्टको पेमेन्टमा होइन अरू डिजाइनर्सलाई केही बेनिफिट दिएर त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ यो चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ इन्स्टेड अफ डुइङ इन अ फेसन सोज इन अ 5 स्टार वी क्यान टेक द फेसन सो टु समवेयर एल्स बट वी क्यान पुट द्याट मनी इन अदर एस्पेक्ट्स जस्तो मोडललाई पेमेन्ट गरेर मोडल विल बी ह्याप्पी देल बी डुइङ मेनी डेज ट्रेनिङ्स होइन उनीहरूकोमा ट्रेनिङ्सलाई हुन्छ then makeup artists like pani because they can do a lot they can practice they can implement so many things they can increase the number of meko afno गर्ने team member ma pani so many things we can do it instead of spending money on that we can spend on these things त्यही भएर मैले त्यही सोचेर नै हामीले चाहिँ अब चाहिँ नो वी ह्याभ टु डु क्वालिटी अझ बढाउनको लागि चाहिँ वी आर नट गोइङ टु स्पेन्ड मनी इन अ 5 स्टार सो वी ह्याभ टु ह्याभ आवर ओन हल सो द्याट दोज मनी वी क्यान स्पेन्ड अन दिज थिङ्स त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यही भएर हल बनाएको चाहिँ र त्यो पनि हो सो आई वान्ट टु सजेस्ट फर अदर पिपल अल्सो दे क्यान थिङ्क अबाउट इट जसरी फेसन डिजाइनिङ अब मेडिकल प्रोफेसनको अल्टरनेटिभ करियरको रूपमा एस्टाब्लिस भइसकेको अवस्थामा छ सो व्हेन वी आस्क द +2 जेनेरेसन सो व्हाट यु वान्ट टु बी अहिले ठ्याक्कै उहाँको दिमागमा फेसन डिजाइनिङ मोडलिङ एभिएसन यो अल्टरनेटिभ करियर्सहरू अब आएर चाहिँ मेन स्ट्रिम करियरको रूपमा डेभलप भइसकेको र त्यो कन्सियसनेस आइसकेको हामी पाउँछौँ बट स्टिल इन फेसन डिजाइनिङमा हामी जाँदा नेपाली फेसन डिजाइनर्सहरूको ब्रान्ड नेसनली र इन्टरनेसनली दुवै अवस्थामा जानको लागि वाट इज समथिङ द्याट इज नट मेकिङ इट पोसिबल जस्तो किन भइरहेछ आई थिङ्क नेसनली जानलाई त त्यो हाम्रो डिजाइनर्सहरू धेरै गएको छन् होइन नेपालका धेरै डिजाइनर्सहरू धेरै राम्रो गरिरहेको छन् तर इन्टरनेसनली चाहिँ अब जाने चाहिँ एकदमै बेला भइसक्यो सो इन्टरनेसनली चाहिँ दे रियली निड टु थिङ्क अबाउट इट राइट नाउ बिकज नट ओन्ली इन दिस मार्केट अहिले इन्टरनेसनली चाहिँ उहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ भने इफ पिपल आर मेरो कोही छ रिलेटिभ्स या मेरो मलाई कोही जान्ने छ दे डु फ्यु सोज अल्सो इन इन्टरनेसनल मार्केट एन्ड दे मेक देयर कस्टमर एन्ड दे सेन्ड फ्रम हियर तर अब चाहिँ एकदमै टाइम भइसक्यो कि आफ्नै आउटलेट खोलेर आफैले इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने चाहिँ एकदमै बेला भइसक्यो सो दे निड टु स्टार्ट अब चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिँ एकदम डिजाइनहरूले ढिला चाहिँ नगरे हुन्छ भनेर म सोध्छु कि मैले सो वान अफ आवर स्टुडेन्ट हु वाज आवर एक्स स्टुडेन्ट सी वाज प्लानिङ सी इज थिङ्किङ अफ डुइङ इज लन्चिङ हर प्रडक्ट ब्रान्ड इन इटली भनेर भनिरहेको छ होइन सो एकजनाले गऱ्यो भने चाहिँ अर्कोले पनि पछ्याउँछ होला कि नेपालमा पनि गर्ने र बाहिर पनि आफ्नो ब्रान्ड आफ्नो लेबल खोल्ने कसैले सुरु गर्यो भने त्यो सुरुवात गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क एन्ड अदर डिजाइनर्स विल फलो द्याट सो वान हेज टु बी अ ट्रेन्ड सेटर I hope like IEC student, my IEC student only will be doing that. Okay, we can positively see that part as well. So अहिले हामी 54 minutes cross गरिसकेका छौँ and this would be very last moment. So before that, there are some of the compliments at store by our viewers. र तपाईलाई चिन्ने भ्युअर्सहरूले दिस इज सुनिता गैर अघि हामीले इदर अल क्वेसन्स गरिरहँदाखेरि सी वाज अप्टिङ विथ सपिङ जहाँनिर हाम्रो अप्सन सपिङ अर सेभिङमा थियो ओके एन्ड देयर इज अर्चना रिमालजी सेइङ माई फेभरेट पर्सन द्याट इज कम्प्लिमेन्ट टु यु एन्ड मोइन ओदेन हेज रिटन आई रियली लाइक हाउ शैलजा म्याम एन्ड आइइसी team works so hard to groom the students with respect. So that is all the good compliments coming up with the show. So before we say bye-bye and thank you for joining this show. So we'd like to hear from you a positive message for every youth of the nation, no matter which profession they are engaged with. So what would be your positive message?
I want to conclude this conversation here. Thank you so much, Rojin ji. And I want to say I really want to empower our youth of our country. Eh? So I really want that everyone need to think whatever, like, it's not necessary that you have to be a fashion designer or inter designer. If you want to be a doctor, engineer, any profession you want to choose, right? Think that tomorrow you have to, or you want to be an entrepreneur. Dream, you have to have a dream, that, right? If you want dream, you cannot achieve. So have that. Yes, tomorrow if I'll be a doctor, I'll be running my hospital. If I'll be an engineer, electrical engineer, then I'll be running my own hydropower. If I'll be someone else, fashion designer, I'll be running a label. Or if I'll be an inter designer, I'll be running my consultancy. So something that you have to have that, right? So हाम्रो नेपालमा चाहिँ skilled manpower को यति जरुरी छ र entrepreneurship को यति जरुरी छ. So I want to request everyone, always dream big and then chase your dream, and then nothing is impossible for you. So if you want dream, you want to achieve. So you have to dream. You have to dream to achieve something in your life. So that was the positive note by Shailaja Adhikary ma'am, the managing director of IEC Group Nepal. सपना देखौं, सपना बाँच्न सिकौं र सबैलाई पूरा गर्नको लागि लगनशीलता, मेहनत र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढौं भन्ने उहाँको पोजिटिभ मेसेज सँगसँगै स्पिक टु मी को यो एडिसन यही सम्पन्न गर्न चाहन्छौं. Ma'am, thank you very much for being part of the show. Thank you so much. I really enjoyed, right? So thank you so much for this conversation. Thank you very much. Thank you, ma'am. So with this, we come to the end of the conversation with Shailaja Adhikary ma'am. र हामी अर्को एडिसनमा अर्को नयाँ गेस्टको साथमा यहाँ समक्ष आउने नै छौं. Till then, enjoy every moment of your life. Stay happy, stay healthy, and make sure that you are safe with your health as well as your mental state. Thank you so much. Bye-bye.